वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप जी समूह भारत विच और देश विदेश विच बैठे अकाल इंटरनेट कैफे राਹੀਂ जो साडी खोज है दशमेश मार्ग की उस नूं देख रहे हो। अज फिर साडे कोल अकाल इंटरनेट कैफे की टीम पहुंची है और साडे कोलों इस गल की पड़ताल करना चाहती है कि जिमें ਆਪਾਂ पिछले एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ गुरु नानक देव जी महाराज का बनारस तो पटना पहुँचण का रस्ता। हुण असी संगत की हुक्म अनुसार, संगत की भावना अनुसार, संगत की मंग ते और खास तौर पर विद्वानां की नज़र करने वास्ते असी पटने का रस्ता जो है बनारस तो पटने का रस्ता स्टैप बाय स्टैप जाने की कोशिश करांगे, क्योंकि उस तो बिना गुरु नानक सच्चे पातशाह का रस्ता समझ आना बड़ा मुश्किल है। बेशक असी देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह दी यात्रा ते असी किसी ते भी कोई किंतु नहीं करते। उसका कारण यह है कि साढ़े को गवाही है भाई गुरदास जी की। भाई गुरदास जी कहते हैं बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। गुरु नानक सच्चे पातशाह कदों गए, कित्थे गए, किस रस्ते गए, किवें गए, ये कोई बहस का विषय नहीं है। ये संभावनावां ते विचार का विषय है। देखो ना संभावनावां की कहंदियां हन। गुरु नानक सच्चे पातशाह इलाहाबाद तो बनारस आउंदे हन, संभावनावां की कहंदियां हन कि इस रस्ते ते आए होणगे। जिथे उन्हां दे स्थान बने हुए हैं उत्थों अगे सानूं मार्ग दृष्टि मिल जाती है, मार्ग दर्शन मिल जाता है। फिर इस तरह असी इतिहास नूं लैके मौके नूं लैके मौके ते जाके स्थानां नूं देख के दर्शन करके फिर असी कोशिश करते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का सही रस्ता उलीकिया जाए। ये रस्ता सही है या नहीं सही, ये या तो इतिहासकार डूंगी नज़र नाल देख सकते हैं तो जां गुरु ही जानते हैं कि वो किहड़े रस्तियां ते होके गए। पर साडी कोशिश है और इसे करके ही असी अकाल इंटरनेट कैफे वालों जो कीतियां जा रही कोशिशां ने उन्हां दी टीम नूं असी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जी आया कहते हैं। तो आप सब जी नूं प्यार भरी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे नाल ये असी आप जी नूं अज दस्सण की कोशिश करांगे कि गुरु नानक सच्चे पातशाह बनारस तो चल के अगे कित्थे गए, फिर अगे कित्थे गए, ये असी आहिस्ता आहिस्ता चलांगे। आओ आपां सारे इस गल ते तां सहमत है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह बनारस गए, भगत साहिबानां नूं मिले, भगतां दी बाणी इकत्तर की और जो उत्थों दे बनारस दे पांडे सी उन्हां नूं गुरमार्ग दिखाया, एक अकाल पुरख दे नाल लड़ लाया। और उत्थे जिहड़ी एक गल आउंदी है वो है कि राजा हरनाथ चंदौली का रहने वाला या चंदौली का राजा हरनाथ गुरु नानक देव जी महाराज नूं मिलिया। हुण गल यह है कि वो गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं बनारस से मिलिया कि चंदौली मिलिया, दो गल्लां दी संभावनावां। तां असी बनारस तो चंदौली नूं चलदे हां, चंदौली तो फिर अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह दे रस्ते नूं जावांगे और ये भी असी विचारांगे कि विद्वान सानूं किहड़े किहड़े रस्तियां नहीं वो इशारा करते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह इस रस्ते गए। सो आओ आप फिर दोबारा नक्शे ते चलते हैं
ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵੈਸੇ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜਾਂ ਬਨਾਰਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਚੰਦੌਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ। ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਿਆ। ਚੰਦੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਚੰਦੌਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜਵਾਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਧੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਥ ਜੋ ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਰਨਾਥਪੁਰਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣੋ, ਰਾਜ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਦੌਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਲ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਟਾਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੰਦੌਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੌਬਤਪੁਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਔਰ ਨੌਬਤਪੁਰਾ। ਨੌਬਤਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਨਾਸ਼ਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਦੀ ਕਰਮਨਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਮਨਾਸ਼ਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੌਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਸਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ 1540 ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਆਵਣ 78 ਜਾਣ 97 ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ 78 ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ 1521 ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 97 ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1540 ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਗਰੇ ਗਿਆ, ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੱਚੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਚੌਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਮਾਯੂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਛੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨੌਬਤਪੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੌਨਪੁਰ ਗਏ, ਜੌਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਕਸਰ ਗਏ, ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਛਪਰੇ ਗਏ, ਛਪਰੇ ਤੋਂ ਆਰੇ ਗਏ ਔਰ ਆਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਜੀਪੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨਪੁਰ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਫਿਰ ਛਪਰਾ ਫਿਰ ਆਰਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਮਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛਪਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਗਾਵਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਟਨਾ। ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਬਣੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਬਣੀ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਟਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਨਕਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਜੌਲੀ ਹੈ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਹੈ, ਨਵਾਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਗੀਰ ਹੈ, ਨਲੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਤੂਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਗਮਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਜੌਲੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਜੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰਪੁਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਰਾਜਗੀਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਟਨਾ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਚੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ 9-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਨਾਥਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਨਾਥਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਰਨਾਥਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਨੇ ਤੋਂ ਜੌਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਜੌਨਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੰਦੌਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚੰਦੌਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦਪੁਰ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹਰਨਾਥਪੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭੀਏ ਸੈਯਦਪੁਰ ਦਾ, ਸੈਯਦ ਰਾਜੇ ਦਾ,
ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਧਰ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਖਤਿਆਰਪੁਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਰੱਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਢਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਟਨੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਜਾਜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਬਤਪੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਲਗਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ, ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਟੀਨ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਬੇਲਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਬੇਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਟੱਠੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਾਂ ਜੋ 2 ਸਰੂਪ ਤੁੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੰਜੀ ਸੀਗੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ 2017 'ਚ। ਦੇਖ ਲਓ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੱਥਰ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੁਮਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੋ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਸੀਗੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਬਈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਬਤਪੁਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅਤੇ ਕਰਮਨਾਸਾ ਨਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਸਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਕਰਮਨਾਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਕਰਮਨਾਸ਼ਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਨਦੀ ਦਾ ਕੁਕਰਮਨਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਕਰਮਨਾਸ਼ਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਯਦ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੌਬਤਪੁਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੜਾਅ ਹੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਣੀਆਂ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਧਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮਠੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਠੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮਠੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਮਠੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੋਹਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਸਾਰਾਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਘੋਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਓ ਇਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।